الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة الأنفال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الآية رقم 17. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا
إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى موجها ومنبها عباده المؤمنين إلى ما ينفعهم في الدنيا والدين. ቀደም ሲል እንግዲህ ባለፈው ክፍል ላይ እንደተመለከተው የበድር ዘመቻ ሳይታሰብ በትንሽ ኃይል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃዱ ሆኖ በቀላሉ ዲል እንዲያገኙና እነዛ በኩራትና በድንፋታ የመጡት ደግሞ ተዋርደውና አፍረው እንዲመለሱ ያደረገ መሆኑን ገልጾ ለወደፊትም ሙእሚኖች በኢማናቸው ላይ ጠንክረው ለዓላማቸው ከተታገሉ ድጋፉን እንደማይነፍጋቸው አረጋግጦ ነበር። ግን የአላህን ድጋፍ ማግኘት የሚቻለው አንድ ሰው የራሱን ድርሻ ሲወጣ መሆኑን ለማስመር ያ አዩሃ الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار አላህ ይረዳናል በሚል ብቻ እንዝላል እንዳትሆኑ ጥላቶቻቸው የፈለገውን ያህል በዝተውና በርክተው እየተመሰመሱ ሲመጡ እንኳን ብታዋቸው ፍርሃት እንዳይሰማቸውና ሽሽት እንዳታሳዩአቸው ሲል አስጠንቅቆ ነበር። ያላ አቅሙን አሟጦ ተተጠቀመ በኋላ ነው የአላህን እርዳታ መደገፍ የሚገባው ማለት ነው። ሰዎች ግን የራሳቸውን ድርሻ ሳይወጡ ለዲኑ አላህ አለው በሚል ፈሊጥ ዝም ብለው እግራቸውን ዘርግተው ነስር የሚጠብቁ ጅሎች ብቻ ናቸው፣ ሳይዘሩ ምርት እንደሚጠብቁ ሰዎች ማለት ነው። እና መሞከር ብቻ አይደለም፣ ጥላት እንኳን በጣም በስቶና በርትቶ ምንም አይነት አይበገርም ቢባል እንኳን በጠንካራ መንፈስ ለመጋፈጥ መሞከር አለብህ። ያን ስታረግ ነው የኔ ነስር የሚመጣው እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ومن يولهم يومئذ دبره ለዛ ጥላቶቻቸው በጣም በዝተውና ጠንክረው ሲመጡ ይሄንማ ማን ይቋቋማል እንዴት እንችለዋለን ብሎ ጀርባ ሰጥቶ የሚሸሽ ካለ ኢላ ሙተሐሪፈ ለቂታሊን ለውጊያው አመች ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ሙናወራ ለማድረግ የሸሹ መስሎ ዙሮ ለማጥቃት ታስቦ ካልሆነ በስተቀር አው ሙተሐይዘን ላፊያ ወይም ደግሞ ወደ ሌላው ኃይል ተቀላቅሎ ጉልበቱን አጠንክሮ ለመምጣት ካልሆነ በስተቀር በሽሽት ስሜት የሚሄድ ሰው ካለ ከናንተ ፈቀድ በغضب من الله ያነ ከአላህ የሆነን ቁጣ ሸምቶ ይመለሳል ሲል አስጠነቀቀ። ወመዋሁ ጀሃነም በዛም ቁጣ ሳቢያ መኖሪያው ጀሃነም እንደሚሆንለትና ወቢሰል መሲር ጀሃነም መመለሻነቷ ምንኛ የከፋች መሆኗን አስጠነቅቃቸዋለሁ ብሎ ነበር። ይህ እንግዲህ በዛ ወቅት ላሉት ብቻ ሳይሆን በየዘመኑና በየሀገሩ የሚመጡ ሙእሚኖች ይህ መመሪያቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙእሚኖችን በዚህ እንግዲህ እስላማዊ ትግላቸው ሂደት ውስጥ በተለያዩ መርሐላዎች በየከላው ማድረግ ያለባቸውን ነገር እንዲያደርጉና መጠንቀቅ የሚገባቸውን ነገር እንዲጠነቀቁ የቅርብ ጥበቃና አመራር ይሰጣቸው ነበር ማለት ነው። መጀመሪያ በጠንካራ እምነት እንዲሰለፉ ዲልን ከአላህ እንጂ ከማንም እንደማይመጣ እንዲያምኑ እያዘጋጃቸው መጥቶ ነበር። ጥላት የፈለገውን ያህል ቢበዛና ቢከብድም በብዛት እንዳይጨነቁና መሸሽ እንዳያስቡ ሲያስጠነቅቅ፣ ከውጊያውም ላይ ደግሞ የፈለገውን ያህል ቢከብዳቸውም መስዋዕት ሳይከፈል ውጤት አይገኝምና በርትተው እንዲታገሉ እያዘዘና እያስተማራቸው መጥቶ ነበር። ከውጊያ ማግስትም እንደገና በተገኘው ዲል ደግሞ እንዳይባርቁና እኛ በኃይል በጉልበታችን እንደዚህ አይነት ውጤት አገኘን ብለው
ፈኽር ውስጥ እንዳይገቡና አላህን እንዳያስቀይሙም ያስጠነቅቃል። ፈለም ተቅቱሉሁም አለ እና ያው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመግቢያው ላይ ጠንካራ ዱዓ አድርገው ካሁን በኋላ ይህችን ጀማዓ ካረዳት ጥላት የበላይ ከሆነ የመጨረሻ ፍጻሜ እንደሚሆንና አላህን የሚገዛው እንደሌለ ሲናገሩ አላህ ወዳውኑ ፈጣን መልስ በመስጠት አይዟችሁ አላቸው። ከዛ በመነሳት ሰይሁዘሙል ጀምዑ ወወልነ ድቡር እነዚህ ተጠራርተውና ተከማችተው የመጡ የጥላት ኃይሎች እንደሚሸነፉና ጀርባ ሰጥተው እንደሚሸሹ ነው ብለው አበሰሩ። ገና ውጊያው ሳይጀመር ማለት ነው። ከዛም አልፈው ሩአሳኡል ኩፍር እያንዳንዳቸው የት ቦታ ላይ እንደሚወድቁ ቦታ እስከማሳየት ድረስ ሄዱ። ይሄ በጌታቸው ላይ ያላቸው አመኔታና መመካት ምን ያህል እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ አያይዘው መጨረሻ ላይ መልስ ታገኙ በኋላ አፈር ዘገኑና አሸዋ በፊት ለፊት ያው ጥላት ይታይ ነበርና ባሻጋሪ ሻሃቲል ውጁህ ብለው እንደዚህ በተኑት አፈር። ያ አፈር በአላህ ኃይል በሳቸው እጅ የተበተነው አፈር እንዳለ ቦኖ ሄዶ በጥላት አይንና አፍንጫ ገባ ባንድ ጊዜ ማለት ነው። ያኔ እያንዳንዳቸው አይናቸውን እንደዚህ ሲጨምቁና አፍንጫቸውን ሲቆረኩሩ ወዳውኑ ደግሞ አንበሶቹ ተነስተው በአስገራሚ ፍጥነት ያው ስራቸውን መስራት ጀመሩ። ስለዚህ ፈለም ተቅቱሉሁም በዚህ እንግዲህ በተቀናበረ በእነሱም ያለ ኃይላቸውን በማስተባበር አላህም የቅርብ ድጋፍ በመስጠት አስገራሚ የሆነ ዲል በሚበሰርበት ጊዜ እኛ ጎበዞቹ እንዲህ አደረግን ብለው እንዳይደነፉና እንዳይፎክሩ አደብ ግዙ አላቸው። ፈለም ተቅቱሉሁም እናንተ ጥላቶቻችሁን አልገደላችኋቸውም አለ። ወላኪን አላህ ቀተለሁም ግን አላህ ነው የገደላቸው። ሁልጊዜ ሙእሚን ከጌታው ጋር ያለውን አላቃ መጠበቅ አለበት ማለት ነው። በዲልም ጊዜ መቧረቅና መፈንጠዝ አይገባም። ሽንፈትም በሚመጣ ጊዜ ደግሞ ተስፋ መቁረጥ የለብህም። ስለዚህ በሁለቱም ስተት ስለሚመጣ ገደልናቸው እኛ አሸነፍናቸው ብላችሁ እንዳትደነፉ እኔ እንጂ እናንተ አልገደላችኋቸውም አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለምን የነስሩን ሁኔታ ያመቻቸውት እኔ ነኝ። አለበለዚያ በቁሳዊ ዝግጅት ቢሆን ኑሮ እነሱ ሊቸነፉ ቀርቶ ልትሞክሩትም አታስቡም ነበረ። ግን ሁሉን ነገር አመቻችቼ ይሄን ውጤት እንዲመጣ ያደረኩላችሁ እኔ መሆን ተገንዝባችሁ አላህ ገደላቸውና ዲል ሰጠን ብላችሁ ልታመሰግኑ እንጂ እኛ አደረግንላቸው ብላችሁ እንዳትደነፉ አለ። ወላኪን አላህ ቀተለሁም ሙሰቢብ አልአስባብ የሆነ ጌታ እኒህኞቹን ሙእሚኖችን በመደገፍና በማጠንከር እነዛኞቹን ደግሞ በማባባትና በማሸበር ዲሉን እንዲነሱ አደረጋቸው። ወማ ረመይተ ኢዝ ረመይተ አንተም ቢሆን ከአቧራ ካፈር ላይ ከምድር ላይ አቧራ አንስተ ወደ ጥላት በምትረጭበት ጊዜ የረጨኸውን ነገር ብትረጭም እንኳን አንተ ያንን አቧራ ጥላት አይን ላይ ወስደህ መነስነስ አልቻልክም። እኔ ነኝ እንዲደርስ ያደረኩት። ለሰበቡ ተዛ አንስተ ወረወርክ። አንድ ሰው አቧራ አንስቶ ባሻጋሪ ለሚታይ ጥላት እንደዚህ መወረር ማለት እግርህ ስር ነው አቧራው ወዳውኑ ቦኖ የሚያልቀው እንጂ ስንት ኪሎ ሜትር አልፎ ጥላት ካምፕ ሄዶ ሊገባ አይችልም። ግን አላህ ያን እሳቸውን እንደ ሰበብ አቧራ አንስተው እንዲረጩ ሲያረግ ያ የተረጨ አቧራ በሺ ለሚቆጠር ሰራዊት አይንና አፍንጫ ደረሰው ሂዶ ማለት ነው። ይሄ በቀጥታ የአላህ ስራ እንጂ ሰው ሊያረገው አይችልም። እንኳን በርቀት ቀርቶ እዚህ ፊት ለፊትህ ቢሆን ጥላት ግን አቧራ በመርጨት ታሸንፈዋለህ? የማይታሰብ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ያደረኩት እኔ ነኝ። የገደላችሁትም ያው በሰይፍም ገደላችኋቸው በጦርም ወጋችኋቸው በአጠቃላይ እኔ ከጀርባው አለሁበት። በአጠቃላይ ግድያው በእኔ ድጋፍ ነው የተሰካው ነው የሚለው። አንተም ደግሞ በጸሎትም ሆነ አቧራ በመርጨት ያደረከው አስተዋጽኦ እንደ ሰበብ ይወሰድ እንጂ ይሄ ነገር ጥላትን ለማጥቃትና ዲል ለመጎናጸፍ የሚያበቃ አልነበረም። እናንተም ባለ ኃይላችሁ ብትዋጉም እናንተ እንደገደላችኋቸውና እንደረታችኋቸው አይሰማችሁ። አንተም የፈለገውን ጸሎት ብታደርግና አቧራ ብትረጭም የረጨኸው አቧራ ይረጭ እንጂ ጥላትን ሄዶ በያይኑ ሊገባና ሊያደናብር አይችልም ነበር እኔ እንዲደርስ ባላደርገው ኑሮ ይላል። ወላኪን አላህ ረማ ማለት ወላኪን አላህ አውሰለ ርምየተ አንተ የረጨኸውን አፈር
ወስዶ በጥላት አይን ላይ በመነስነስ አዳረሰው ማለት ነው። በዚህ ነው እንግዲህ ውጤቱ የመጣው። ስለዚህ እንዳትሳሳቱ ወሉብሊየ ልሙእሚኒነ ሚንሁ በላአን ሐሰና እና በዚህ በተጠናከረና በተባበረ ድጋፍ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማኞችን መልካም ጸጋውን ቸራቸው እንኳን ያሸንፋሉ ቀርቶ ለዘር ይተርፋሉ ያልተባለበትን ሁኔታ እነሱ በዲል የበላይነት እንዲወጡ አደረግናቸው ይላል። እና በላአን ሐሰላማ ኒዕመተን ሐሰና ማለት ነው። በጣም የተዋበና አስደሳች አመርቂ የሆነ ጸጋን ቸራችሁ አንጸባራቂ ዲል አቀዳጃችሁ ይላል ማለት ነው። ኢነላህ ሰሚዑን ዓሊም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሁሉም በኩል የሚባለውን ሰሚ ነው። በቅርብ ጥላትም ምን እያለ እንደሆነ ይሰማል። እናንተም ምን እያደረጋችሁ ምን እያላችሁ እንደሆነ ስለምሰማ ሁላችሁም የሚገባውን ውጤት ሰጠኋችሁ። ዓሊሙን ቢሹኡኒል ኡሙር በማንኛውም ነገር ደግሞ አዋቂ ነው። ለእናንተ ዲል እንደሚገባችሁ ለነሱ ሽንፈት እንደሚገባችሁ አውቄ ማድረግ ያለብኝን አድርጌያለሁኝና ካሁን በኋላ እናንተ እንዲህ በማድረጋችን እንዲህ አይነት ውጤት አገኘን እያላችሁ እንዳትደነፉ አላህ ነው ሁሉንም ነገር ያሳካው ብላችሁ ለኔ ተውት። በዚህ መንፈስ ከሄዳችሁ አሁንም ይቀጥላል ድጋፋችን አለ ማለት ነው። ዛሊኩም አልአምሩ ዛሊኩም ነገሩ ባጭሩ ይሄን ይመስል ነበር። ያው እንግዲህ እነዛኞቹም ማን አለብን እያሉ ደረታቸውን ነፍተው አፋቸውን ከፍተው እያቀራሩ ሲመጡ ባልተጠበቀ መልኩ መራገፍና መዋረድ፣ እነዚህኞቹ ደግሞ ያለምንም ዝግጅት የነጋዴዎችን ሸቀጥ ልንቀማ መተን ተብለን ተታለን ተሸውደን እጦር ውስጥ ተገባን እያሉ ሲያዝኑ የነበሩትም ባላሰቡት መልክ አስገራሚ የሆነ ዲል አገኘ። የአላህ ስራ እንደዚህ ነው። ይኸው እናንተ ያሰባችሁት ቀርቶ እኔ ያልኩት ሆነ ማለቱ ነው። አው አሳን ተክረውሻ ወኸይሩን ለኩም ወአሳን ተሕቡሻ ወሸሩን ለኩም والله يعلم وانتم لا تعلمون ባለው መሰረት እኔ ማድረግ የሚገባኝን አደረኩኝ። ይሄንንም ያደረኩት እናንተ በውስን አቅማችሁ ማድረግ የሚገባችሁን ስላደረጋችሁ ነው። ሰበብ ሆናችኋል። ግን ተሰበብ አልፋችሁ ራሳችሁን እንደወሳኝ አድርጋችሁ እንዳትወስዱ ሲል አስጠነቀቀ። ወአን አላህ ሙሂኑ ከይደል ካፊሪን አላህ ምን ጊዜም ቢሆን የካሃዲዎችን ተንኮል አምካኝ ነው ይላል። ካሃዲዎች ሙስሊሞችን ለማጥፋት ሁሉ ጊዜ የማይቆፈሩት ጉድጓድ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ተንኮል ሴራ ያለ ነው በእነሱ ዘንድ ማለት ነው። አላህ ደግሞ ሙእሚኖች እሱ እንደሚፈልገው ሆኖ ታገኛቸው ያ ጥላት በማንም አይፈክታም በምንም አይነት አይወገድም ተብሎ የታመነበትን ተንኮል ይበጣጥሰዋል፣ ወዳውኑ ደብዛውን ያጠፋዋል። ይሄ የሚሆነው ሙእሚኖች በኢማናቸው መሰረት ጌታ እንደሚፈልገው ሆነው ሲገኙ ነው። ያ ከሆነ ካፊር የፈለገውን ያህል ጥላት በእናንተ ላይ ቢያሰርና ቢያደባ የነሱን ደባ እንደዚህ ከንቱ አድርጎ አምክኖ ነው የሚጥለው በማለት ደርስ ሰጣቸው ማለት ነው። ሙሂኑ ከይዱል ካፊሪን ማለት ካፊሮች እንግዲህ በዛ ሰዓት ሁሉ ነገር አስባበ ነስር የዲል ምክንያት ይሆናሉ የተባሉትን ቁሳዊ ነገሮች ሁሉ አሟልተው ከሚፈለገውና ከሚጠበቀው በላይ ተኩራርተው ነበር የመጡት እና ይሄ ኺጧችን በምንም አይነት አይፈሽልም ሁሉን ነገር አዘጋጅተናል አሟልተናል ብለው በተኩራሩበት ሰዓት ምንም የሚያዝ የሚጨበጥ እንዲጠፋና ወዳውኑ በቅጽበት ለውርደት እንዲበቁ ያደረገው የአላህ ውሳኔ ነው። ይህ ነው ጉዳዩ ይላል። ስለዚህ ከዚህ ክስተት ለወደፊትም ብዙ መማር አለባችሁ። እናንተ እንደምን እንደስማችሁ ጥሩ ከሆናችሁልኝ እኔ እናንተን ለመርዳት ጥላታቸው የፈለገውን ያህል ቢበረታና ቢበዛም ለማዋረድ የሚያቅት ነገር የለም ማለቱ ነው። እንተስተፍቲሑ እና ለሙእሚኖቹ ይህንን ተውጂሃት ከሰጣቸው በኋላ ወደ ካፊሮቹ ደግሞ በመዞር ኺጧብ አደረገላቸው እና አቡጀህልን ማለት ነው። እና ያ ማዕሸረል ኩፋሪ ወልፉጃር እናንተ ከሃዲዎችና ጠማማዎቹ ደግሞ እንተስተፍቲሑ ከጌታችሁ እርዳታ ብትጠይቁ ፈቀድ ጃአኩሙል ፈትሑ ይኸውና የሚገባው እርዳታ መጣላችሁ ደረሳችሁ አይደል መልሱ አላቸው ሲሳለቅባቸው ማለት ነው። ይሄን ያለበት ምንድነው? አቡጀህል መካ ላይ ያው ክተት አውጆ ወመሐመድ የሸቀጣችንን ሊዘርፍ እየሞከረ ነውና አንድ ወንድ ልጅ እንዳይቀር እኔ ወጥቻለሁ ውጡ ብሎ በሚነሳበት ጊዜ እንደ ባለው ወጎቹ አህለል ሐቅ ሆኖ ካዕባ አጠገብ ሄደ። የመጨረሻ የመሰናበቻ ጧፍ አደረገና
በሱ እምነት እንግዲህ ሃይማኖታዊ እሱ ነው። ስለዚህ ዱዓ አደረገ ራሱን የሚቀብር ዱዓ ማለት ነው። اللهم አዩና አቅጧዑ ሊራሂሚ ወአፍጀሩ አለ እና ይሄው መሐመድ ሰላም ነስቶናል። ያው እንግዲህ እሱን ለአንዴና ለመጨረሻ ዋጋውን ልንሰጥ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ስለዚህ አንተን ድጋፍ እንሻለን አለ እሱም በበኩሉ። ስለዚህ ከኛና ከሱ ያልታወቀ መጥፎ ዜማ ያመጣውን ታውቃለህ አንተ። እሱ የእስላም የሚባል ነገር ባያመጣ ኑሮ የሁሉ ብጥብጥ አይመጣም ነበረ። እና ወአዩና አቅጧዑ ሊራሂም አለ ደግሞ ዝምድና ቆራጭ ማን እንደሆነ ያው በኩፍራችን ተባብረን አንድ ሆነን ብንቀጥል ኑሮ የሁሉ ችግር አይመጣም ነበር። እሱ ግን ያልሆነ ፍልስፍና አምጥቶ ያጎት ያክስት የወንድማማችን ዝምድና ቆራርጦ በሁለት ጎራ ከፍሎ ያው ሊያፋጀን ነው የተነሳው ያሸባሪ አለ። ስለዚህ ፈአሂንሁ اليوم አለ በዛሬው ዘመቻ ማን ዟሊም እንደሆነ ታውቃለህና ያ ዟሊሙን ክፍል እኛም እንሁን እሱ አዋርደው አፈርደማ ብላው ብሎ እንትናለ። እሺ ያረጋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ጥሩ ነው ተውሱና ከኛ ዟሊም የሆነውን ክፍል ዋጋውን ስጠው ብሎ እንትን ሲል መላእክቶቹ አሚን አሉ። አላህም ይሻለ በዛ መሰረት ይሄን ዱዓውን ሰንቆ ነው የሄደው እሱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አለ እንተስተፍቲሑ ያ አባ ጀህል ወዙምረቱክ አቡ ጀህልና ያንተ ጫጫፋሪዎች ያው ካዕባ ላይ መጣችሁ እንደባለወጉ የአላህን ነብይ እንዳጠፋላችሁ አቤቱታ አቅርባችሁና ነስር ጠይቃችሁ ነበረ። ፈቀድ ጃአኩም الفتح በጥያቄው መሰረት አንተ ራስህ አማራጭ ሰጥተሃል። ከኛና ከሱ ዟሊም የሆነውን አጥፋ ብለህ ነበርና ዟሊሞቹ እናንተ ሆናችሁ ስለተገኛችሁ ያው እናንተን አጠፋናችሁ መልሱ ተሰጥቷችኋል አላቸው ማለት ነው። ወኢን ተንተሁ አለ የተረፉትን ያው ያለቀው አልቋል። አቡ ጀህል ራሱ ታርዷል። ከዛ እንግዲህ ካሁን ካገኛችሁ ደርስ ተምራችሁ ካሁን በኋላ የአላህን ብርሃን ለማጥፋት የአላህን ነብይ ለማጥቃት የምታረጉትን እኩይ እንቅስቃሴ ብትቆጠቡና ብትታረሙ فهو خير لكم ይሻላችኋል። ይኸው ዛሬ አይታችኋልና ውጤቱን በዱንያም ያላግባብ ከማለቅ ትድናላችሁ፣ በአኺራም ከጀሃነም ታመልጣላችሁ። ይሄ ያለቆቻችሁ አካሃድ አደገኛ መሆኑን ተገንዝባችሁ ካሁን በኋላ ይሄ ነገር የአላህ እጅ አለበትና በዚህ መንገድ መቀጠል የለብንም ብላችሁ የምትቆጠቡ ከሆነ ተስተታችሁ ይሄ እንደሚሻላችሁ ነው። ወኢን ተዑዱ አሁን የመጀመሪያው ሙከራ ባይሳካም ሁለተኛው ሊሳካ ይችላል ብላችሁ ደግሞ በዛው በጥፋት መንገዳችሁ እንቀጥላለን ካላችሁ ነዑድ እኛም በእርምጃችን እንመለስላችኋለን። ዛሬ እንደረዳን ሙእሚኖችን ሁለተኛውም ዙር እርዳታ ይመጣል እና ከዚህ ልትማሩ ይገባል አላቸው። ወለን تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت እና እናንተ ያስተባበራችሁት የጦር ኃይል ደግሞ የፈለገውን ያህል የበዛ ቢበዛ ምንም እንደማይጠቅማችሁ ከወዲሁ አረጋግጥላችኋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እናንተ በዝግጅታችሁ በትጥቃችሁ በብዛታችሁ ነው የምትመኩት ያላችሁት። ግን በዚህ ሁኔታ ላይ መቀጠል የፈለገውን ኃይል ብታስተባብሩ አላህ እነሱ ጋር ነውና ምንም አይጠቅማችሁም። ይሄን አውቃችሁ ይልቁንስ ወደ ሐቁ ብትመለሱ ይሻላችኋል አለ። ወአን አላህ መዐል ሙእሚኒን እቅጩን ነገራቸው እና አላህ ካሁን ጀምሮ ይሄው እንዳያችሁት ከአማኞች ጋር ወግኗል፣ እናንተ ላይ እጁን አንስቷልና ታውን በኋላ ያላችሁ አማራጭ ሐቁን የምፈልጋችሁ የምትመጡና ወደ ሙእሚኖቹ የምትቀላቀሉ ከሆነ መንገዱ ክፍት ነው። አለበለዛ አሁንም በጥፋት መንገድ እንቀጥላለን ካላችሁ እኛም እናንተን በመምታት ነው ሙስሊሞችን በመርዳት እንቀጥላለን፣ ከአማኞቹ ጋር ነኝ ቁርጡን ወቁት አላቸው ማለት ነው። በዚህ መልክ እንዴ ለአማኞች ወታደራዊ ድጋፍ መስጠት ብቻ ሳይሆን እስከ ዘለቄታው የአላህ አለኝታ ከነሱ ጋር መሆኑን አረጋገጠላቸው ማለት ነው። ሁለቱንም የማያዳግም መልስ ሰጠ ማለት ነው። እንግዲህ ሙእሚኖችም ዛሬ ብቻ ሳይሆን በዚህ ሁኔታ ከቀጠሉ ከዲል ወደ ዲል እንደሚሸጋገሩና የጌታ ድጋፍ እንደማይነፈጋቸው ይሄ የመጀመሪያው ክፍል ነው አላቸው ማለት ነው። እነዛኞቹ ደግሞ በዚህ ጥቃትና ውርደታቸው ዛሬ የመጀመሪያው እንጂ የመጨረሻው አይደለም። አሁን በዚሁ ስተታችሁ የምትቀጥሉ ከሆናችሁ ይሄ የመጀመሪያው ውድቀት ነው፣ እየቀጠላችሁ ጨርሳችሁ ትደቃላችሁ። ሁለታችሁም ይሄ አሁን የተከፈተው ምዕራፍ
የመጀመሪያ መሆኑን አውቃችሁ ሁሉም የሚበጀውን ይምረጥ ማለቱ ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቋሙን ግልጽ አደረገ ለሁለቱም ወገን ምን መሆን እንዳለባቸው ከሱ ከማን ጋራ እንደሆነ አሳወቀ። ያኔ ሙእሚኖቹ የበለጠ የልብ ተሰማቸው፣ ሞራላቸው አደገ። በቃል ብቻ ሳይሆን አላህ በተግባር ከነሱ ጎን መሆኑን ስላሳያቸው ማለት ነው። እነዛኞቹ ደግሞ ወኒ ከዳቸው። እኛ ያው የነሱን ጥቂትነትና ደካማነት አይተን እውነትም እንደሚሉት ጌታ ከነሱ ጋር ነው የሚል እንደገና ሂሳባቸውን ሙራጃዓ እንዲያደርጉ አደረጋቸው ማለት ነው። በመሆኑም ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች ይሰልማሉ ተብለው የማይጠበቁ አደገኛ ጀግኖች ሁሉ ቀን በቀን እየሾለኩና እንትንያ ወደ መዲና መምጣት መቀላቀል ጀመሩ ማለት ነው። الذين آمنوا እነዚህ አመኑ ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ አማኞች ሆይ አለ። አሁን ሁለቱንም ቡድን በቅደም ተከተል እያወዳደረ ነው። አንተም እንደዚህ ስላረክ እንደዚህ ውጤት አገኘ፣ አንተም እንደዚህ ስለሆንክ ይሄን ውጤት ሰጠው እያለ አንዴ ከሃዲዎችን ሌላ ጊዜ አማኞችን በሁለቱም በኩል ቃለ ምልልስ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ቀጣውን በሚቀጥለው እንመለስበታለን። ወሰለላሁ ዐለ ነብዩ ወኢላ ሊቃ